ओम शांति 10 अगस्ट 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31/10/2006 मुरलीर सारांश सदा स्नेही हेबा सहित जदि अखंड महादानी हेब तेबे विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप होइजिब। सदा स्नेही हेबा सहित जदि अखंड महादानी हेब तेबे विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप होइजिब। आजी प्रेमर सागर निजर परमात्म प्रेमर पात्र पिलामानंक सहित मिसिबा पाई आसिछंती। तुमे माने मध्य स्नेहर अलौकिक विमान द्वारा एठारे पहुँची जाइछ ना? कौन साधारण प्लेन रे आसिछ ना स्नेहर प्लेन रे उड़ी उड़ी एठारे पहुँची जाइछ? समस्तंकर हृदय रे स्नेहर लहड़ी उठिबारे लागिछि एवं स्नेह ही हेउछि एही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ। तेणु तुमे माने मध्य जेतेबेले आसिथिल तुमको स्नेह ही आकर्षित करिथिला ना? ज्ञान तो पछरे शुणिल किंतु स्नेह ही तुममानंकु परमात्मा स्नेही करि देइछि। केबे स्वप्न रे मध्य नथिला जे मु केबे परमात्मा स्नेहर पात्र हेबी, किंतु एबे कौन कहुछ होई जाइछु। स्नेह मध्य साधारण स्नेह नुहि, हृदयर स्नेह, आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। एही परमात्मा स्नेह बहुत सहजरे मने पकाइबार अनुभव कराई थाए। स्नेही को मने पकाइबा पाई मुस्किल लागे नाही, बरं भूलिबा मुस्किल हुए। स्नेह एक अलौकिक चुंबक अटे। स्नेह सहज जोगी करि दिए, मेहनतरू मुक्त करि दिए। स्नेहर सहित मने पकाइबा पाई मेहनत लागे नाही, सेमाने स्नेह करिबार फल मध्य प्राप्त करिथांती। तेबे स्नेहर प्रतीक तो चारिआडर सबु पिलामाने अटंती, किंतु विशेष करी डबल विदेशी माने स्नेहरे दौड़ी दौड़ी आसी एठारे पहुँची जाइछंती। देख 90टी देशरू किपरि दौड़ी दौड़ी आसी पहुँची जाइछंती। देश भितरर पिलामाने तो प्रभु प्रेमर पात्र निश्चित अटंती, किंतु आज विशेष करी डबल विदेशी मानक पाई सुवर्ण सुजोग अछि। तुम समस्तंकर मध्य विशेष स्नेह रहिछि ना? स्नेह अछि ना? केते स्नेह अछि ताकू काहा सहित तुलना करि परिबो? कौनसी तुलना होई परिबो नाही। तुम मानकर गोटिए गीत अछि ना? ना आकाश रे एते तारा अछंती ना सागर रे एते जल अछि। बेहद्र स्नेह, बेहद्र प्रेम। बाप दादा मध्य स्नेही पिला मानक सहित मिसिबा पाई पहुँची जाइछंती। तुमे पिला माने स्नेहर सहित मने पकाइल, तेणु बाप दादा तुम मानक स्नेहरे आसी पहुँची गले। वर्तमान समय रे जेपरि समस्तंक चेहरा रे स्नेहर रेखा चमकुछि, सेहीपरि एबे सेथिरे आउ कौन जोड़िबाकु हेबो? स्नेह तो निश्चित अछि, एहा तो पक्का अटे। बाप दादा मध्य सर्टिफिकेट देउछंती जे स्नेह समस्तंकर अछि, किंतु एबे कौन करिबो? बुझी तो गलणी ना? एबे केवल एतिकी सेथिरे जोड़ी दियो जे मोते सर्वदा स्नेही होई रहिबाकु हेबो, सर्वदा, केबे केबे नुहे। तेबे स्नेह तो अतुट अटे, किंतु परिमाण रे फरक रहिछि। तेणु एही फरक बा अंतर को समाप्त करिबार मंत्र कौन? सबु समय रे महादानी अखंड दानी हुओ। सर्वदा दातांकर संतान विश्व सेवाधारी। सेमाने कौनसी भी समय रे मास्टर दाता हेबा बिना रहु नथिबे। काहींकि ना विश्व कल्याणर कार्य पाई बाबांक सहित तुमे माने मध्य सहयोगी हेबा पाई संकल्प करिछ। चाहे मानसिक सेवा द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा शक्तिर दान बा सहयोग दियो, चाहे बाणी द्वारा ज्ञानर दान दियो बा सहयोग दियो, कर्म द्वारा गुणर दान दियो एवं स्नेहपूर्ण संपर्क द्वारा खुशीर दान दियो। तेबे तुमे माने केते अखंड संपत्तिर मालिक अट। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अर्थात विश्वर सर्वोच्च धनशाली अट। तुम पाखरे अखंड एवं असरंती संपत्ति रहिछि। ताहा मध्य जेते बांटिब सेते बढ़ी बढ़ी चलिथिबो, कम हेबो नाही। काहींकि ना वर्तमान समय रे तुम मानकर अधिकांश आत्मिक भाई भौणी माने एही सबु संपत्ति गुड़िकर तृषार्थ अटंती। तेबे कौन तुमको निजर भाई भौणी मानक उपरे दया आसु नाही?
କ'ଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା କ'ଣ ତୁମ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ? ହେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୟା କର, କୃପା କର। ହେ କୃପାଳୁ ଦେବୀ, କୃପାଳୁ ଦେବତା କହି କିଭଳି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସମୟର ଡାକରା ତ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଏବଂ ଦେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଦେବ? ଏତେ ସବୁ ଅସରନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ତୁମ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କେବେ ଦେବ? କ'ଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେବ? ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ହିଁ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ? ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଛି ତ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫାଇଦା ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେମାନେ ମହାଦାନୀ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଛ, ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କେବେ କେବେ ଉଦାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ, କେବେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏଇଆ ହେଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ଆଜି ଏମିତି ହୋଇଗଲା, କାଲି ସେମିତି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ବିଘ୍ନମୁକ୍ତ, ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ବାପ ଦାଦା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ? କ'ଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଥିବ? ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ଅଖଣ୍ଡ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ପ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ପଛବାଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ? ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନା ନିଜ ପ୍ରତି। ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ବହୁତ ସମୟ କରିସାରିଲଣି। କ'ଣ କହୁଛ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ତେବେ କାଲିଠାରୁ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ଏବେଠାରୁ? ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କର। ମୋର ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱ ସେବା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱ ସେବା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ, ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯଦି କାହାର ବି ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ, ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ ଦେବ, ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଗୁଣ ଦେବ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ। ଚାହେ ଭାଷଣ କର ନାହିଁ, ଅଧିକ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛେ ନ କର, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କରିପାରୁଛ ତେବେ କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ତେବେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କର। ଶୁଣାଇଲୁ ନା? ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଚାଲ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମୟ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିଚାଲ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସଫଳତା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସହଜରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକ ଲିଫ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ, ସିଡ଼ି ଭଳି ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଲ, କେବେ 2 ଦିନ ଲଗାଇଲ, କେବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇଲ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯାଅ। ତାହା ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଚାହେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ପହଞ୍ଚ, ଚାହେ ପରମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚ, ଚାହେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲ ନା, ଯାହାର ଟପିକ୍ ଥିଲା 1 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଅ।
केवल स्मृति रूपक स्विच को ऑन कर बास सबु मेहनत समाप्त। आज डबल विदेशी मानकर दिन अटे। तेणु बाप दादा प्रथमे डबल विदेशी मानकु केउ रूपरे देखिबाकु चाहुछंती? मेहनत मुक्त सफलता मूरत आशीर्वादर पात्र कौन स्वरूप रे हेब तो? काहींकि ना डबल विदेशी मानकर बाबांक सहित बहुत भल स्नेह रहिछि। तेबे स्नेह तो बहुत भल रहिछि किंतु शक्ति मध्य दरकार। तेबे सेमाने कमाल तो करिछंती ना। देख 90टी देशरू अलगा अलगा देश अलगा अलगा प्रथा परंपरा भितरू 5टी जाक महाद्वीपरू आसी गोटिए चंदन वृक्ष होई जाइछंती। अर्थात गोटिए ब्राह्मण परिवारर होई जाइछंती। गोटिए ही वृक्षरे आसी जाइछंती। गोटिए ही ब्राह्मण संस्कृति रे अभ्यस्त होई गलेनी। आउ इंग्लिश कल्चर अछि कि? आमर कल्चर अर्थात संस्कृति ही इंग्लिश अटे। एपरि तो नुहे ना। ब्राह्मण अट ना। जेउ माने भाबुछंती एबे आमर ब्राह्मण कल्चर अटे सेमाने हाथ उठाओ। केवल ब्राह्मण कल्चर अन्य कोनोसी मिशामिशी नाही। गोटिए होई गला ना। बाप दादा एहार ही अभिनंदन देउछंती जे समस्ते गोटिए वृक्षर होई जाइछ। एबे केते भल लागुछि ना। काहाकु भी पचारो, अमेरिका को पचारो, यूरोप को पचारो तुमे किए, समस्ते कौन कहिबे? ब्राह्मण अट ना। ना कहिबो यूकेर अटु, आफ्रिकान अटु, अमेरिकान अटु, ना समस्ते ही ब्राह्मण होई जाइछ। गोटिए स्वरूप होई जाइछ। सही गोटिए स्वरूप हेला ब्राह्मण एवं गोटिए ही मत श्रीमत। एथिरे मजा लागुछि ना? कौन मजा लागुछि ना मुश्किल लागुछि? मुश्किल तो नुहे ना। समस्ते मुंड हलाउछंती। एबे बाप दादा सेवा केउ नवीनता चाहुछंती? जहा भी सेवा करूछ बहुत 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 भल करूछ। सेथिपाई तो निश्चित अभिनंदन। किंतु आगो को आउ कौन सबु सेथिरे जोड़िबो? तुम मानक मनरे अछि किछि ना किछि नवीनता दरकार। तेणु बाप दादा देखिले जे जहा भी सबु कार्यक्रम गुड़िक करिछ सेथिरे समय मध्य देइछ एवं स्नेह सहित मध्य करिछ। स्नेहर सहित मेहनत मध्य बहुत करिछ एवं स्थूल धन मध्य लगाइछ। ताहा तो पदम गुणा होई परमात्मा बैंक रे जमा होई जाइछि। तेणु ताकु मध्य लगाई नाह, जमा करिछ। फलाफल रूपरे एई कथा देखा जाइछि जे संदेश पहुँचाइबार कार्य, परिचय देवार कार्य समस्ते बहुत भल भाबरे करिछंती। चाहे जेउठी भी करूथांतु। एबे दिल्ली रे सेवा हेउछि, लंडन रे मध्य होई जाइछि एवं डबल विदेशी माने जेउ कॉल ऑफ टाइम अर्थात समयर डाकरा बा पीस ऑफ माइंड अर्थात मनर शांति कार्यक्रम करूछंती। सेही सब कार्यक्रम गुड़िक बाप दादांकु बहुत भल लागुछि। एहा छड़ा आउ जहा भी सेवा कार्य करि परिबो ताकु मध्य कर। संदेश तो मिली जाउछि, स्नेही मध्य होई जाउछंती, सहयोगी मध्य होई जाउछंती, संबंधरे मध्य केही केही आसी जाउछंती। किंतु एबे एथिरे आउ किछि जोड़िबा दरकार। जेते बेले भी कौनसी बड़ कार्यक्रम करूछ सेथिरे संदेश तो मिलुछि किंतु किछिटा अनुभव मध्य करंतु। जेउ अनुभव सेमानंकु बहुत शीघ्र आगकु बढ़ाई चलिबो। जेपरि एही कॉल ऑफ टाइम कार्यक्रम रे बा पीस ऑफ माइंड कार्यक्रम रे अनुभव टिकिए अधिक करिछंती। सेही भଳି जेउ बड़ बड़ कार्यक्रम सबु हेउछि सेथिरे संदेश तो बहुत भल मिली जाउछि। किंतु जेउ माने भी आसीछंती सेमानक सहित परवर्ती समय रे जोगाजोग रखी अनुभव कराइबार लक्ष्य रख जे सेमाने किछि ना किछि अनुभव करंतु। काहींकि ना अनुभव को केबे भी भूली हुए नाही एवं अनुभव एभଳି जिनिस जहाँकि न चाहिले मध्य निज आड़को आकर्षित करिब। तेणु बाप दादा पचारुछंती प्रथमे जेउ माने सबु ब्राह्मण अट समस्ते ज्ञानर पॉइंट गुड़िकर अनुभवी हेलणी तो? सबु शक्तिर सबु गुणर अनुभव करूछ तो? आत्मिक स्थितिर अनुभव करूछ तो? परमात्मा स्नेहर अनुभव करूछ तो? ज्ञान को बुझिबारे तो समस्ते पास अट, ज्ञानी मध्य होई जाइछ। एथिरे बाप दादा मध्य मत देउछंती। ठीक अछि, आत्मा कौन, परमात्मा कौन, ड्रामा कौन, एही सबु ज्ञान को तो बुझी जाइछ। किंतु जेबे चाहिब, जेते समय चाहिब, जेउ
ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ପରମାତ୍ମ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ତାହା ହୋଇପାରୁଛି ତ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହିପରି ହୋଇପାରୁଛ ତ? ନା କେବେ କିପରି ହେଉଛି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେହର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଥିବ। ତେବେ ଅନୁଭବ କ'ଣ କାମ କରିଲା? ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ, ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ହେଉଛି, ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ କେମିତି। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ପଚରା ଯାଉଛି କ'ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତେବେ କହୁଛ ବାପ୍ ସମାନ ହେବୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଦେଉଛ। ଯଦି ବାପ୍ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତେବେ ବାବା ତ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସମଥିଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ଶକ୍ତିରେ ସଦା, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହା ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ ତାହା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମନେ ରହିଥାଏ, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ଅନୁଭବୀ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ, ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବଚନ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବୀ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେବଳ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପାସ୍ କରିବା ବାଲା ତ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ ତ ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଏବେ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ତ ଲାଗିନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି କେହି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା କାହାର ବି ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ବାବା ଏବଂ ମମ୍ମା। ଏବେ କୌଣସି ବି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ କହିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାହା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ତଥା ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଉଡ଼। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚଲାଇ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ବି ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବ। ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନିଅ। ତେବେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ମଧୁବନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବଂ ସାରା ପରିବାର, ଚାହେ ଦେଶବାଲା ଚାହେ ବିଦେଶବାଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦମା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛି, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନ୍ତରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ତ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁବନରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ନିଜର ନାମ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା ଏବଂ ମିଶି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ,
ସର୍ବଦା ମେହନତ ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ, ବିଘ୍ନ ମୁକ୍ତ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାସ୍ କରୁଥିବା, ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ନିଜର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ନିଜର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଈର୍ଷା କରିବା, ସିଦ୍ଧ କରିବା ବା ଜିଦ୍ କରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ଖାଦର ମିଶ୍ରଣ ନଥିବ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱଭାବବାଲା ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସର୍ବଦା ହାଜିର ସଂସ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଖାଦର ମିଶ୍ରଣ ନଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ସମାନ ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାକାଳର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଗ ଲଗାଇ ନଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଗ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ